برج جوزا یعنی کہ جیمنائی، اس ہفتے آپ کو اپنے پیشہ ورانہ سفر میں کچھ نیا آزمانے کے لیے سفر اور نئے مواقع کا تجزیہ کرنے کا مکمل طور پر موقع میسر ہوگا۔ کاروباری اور سماجی دونوں حیثیت کو باہمی تعلقات سے مدد ملنے کا امکان ہے۔ اس ہفتے آپ کو کچھ فائدہ مند سرمایہ کاری کے مواقع بھی میسر ہوں گے، اس لیے ضد اور انا کو چھوڑ کر حالات میں آنے والی بہتری سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی قسمت کو آزمانے کی کوشش کریں۔ اپنا دماغ نئے جذبات اور امکانات سے اور خدشوں سے پاک رکھیں۔ اپنے پیشہ ورانہ سفر میں غیر روایتی راستے تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ پر اپنے کیریئر کو لے کر پہلے سے زیادہ دباؤ پڑ چکا ہے، لیکن آپ کو سب کے سامنے یہ واضح کرنا ہوگا کہ آپ کسی سے بھی کم نہیں ہیں۔ اس ہفتے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے نئے طریقوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو کہ آپ کے موجودہ جذبات سے بہتر طور پر ہم آہنگ ہیں۔ محبوب یا شریک حیات کے حوالے سے اس ہفتے آپ کچھ تیز رویہ اختیار کریں گے۔ نئے کرداروں کو تلاش کرنے کی بھی خواہش محسوس ہوگی۔ اپنے رشتوں میں اور تعلق میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے آپ کو تفریحی پروگرام پر غور کرنا چاہیے۔ کچھ وقت اکٹھا گزارنا آپ کو اچھا محسوس کروائے گا۔ اپنے ساتھی کے قریب آنے کی خواہش بھی پوری ہوگی۔ طالب علموں کو اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور تعلیمی سرگرمیوں میں کسی برائٹ طالب علم دوست کی ضرورت محسوس ہوگی۔ تعلیمی پروجیکٹس میں ایک سے زیادہ طریقوں سے آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کوئی ایسا برائٹ طالب علم ہی گائیڈ کر سکتا ہے جو آپ کے لیے کافی حد تک کارآمد ثابت ہوگا، اور آپ اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے اس دوست کو بہت ہی اہمیت دیں گے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4، لکی پتھر زمرد، لکی رنگ براؤن، حاکم سیارہ عطارد، عنصر مٹی، اور آپ کا لکی دن بدھ ہے۔ برج اسد یعنی کہ لیو، اس ہفتے آپ کو محبت کے معاملے میں محبوب یا ساتھی میں سے کیا چاہیے، اس کی وضاحت کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ اپنے رشتوں میں اصول بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ اپنے تعلقات کو کوئی بھی رنگ دے سکتے ہیں، لیکن محبت سے وابستگی کے لیے غیر روایتی طریقوں کو اپنانے سے گریز کریں۔ اپنی عمدہ گفتگو کی صلاحیتوں کو عروج پر لے جائیں اور محبوب کو متاثر کریں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہوگا۔ گھریلو امور میں اس ہفتے آپ کو تمام فیصلے اپنی ثواب دیدہ کے لیے کرنے ہوں گے، اور کسی بھی دخل اندازی کو سامنے نہ آنے دیں۔ آپ اپنے گھریلو امور مکمل بھی کر سکیں گے اور ان پر خاص توجہ بھی دے سکیں گے۔ اس ہفتے کام کے حوالے سے اپنے معاہدے کی شراکت پر تبادلہ خیال کریں۔ آپ کے کام کے معاملات میں آپ کی توقعات اور حدود کا تعین آپ کو خود کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنی حدود کا اندازہ بھی ہوگا۔ اپنے معاملات اور معاہدوں میں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کن اختیارات کی ضرورت ہے، اس کا اندازہ بخوبی ہو جائے گا۔ کیریئر کو کسی سمت میں بھی لے جانے کے لیے ماضی سے آپ کو اس بات کا سبق لینا چاہیے کہ جو غلطیاں آپ پہلے کر چکے ہیں اسے نہ دہرائیں، اور آزاد طور پر اپنی ضروریات پر توجہ مرکوز کریں۔ یہ آپ کو ایک اہم موقع ملے گا جو کہ آپ کی قسمت کو بدل دے گا۔ آپ کی ایمانداری اور سچائی اس بات پر یقین کرنے میں بھی مدد دے گی کہ ماضی سے جان چھڑا کر نئے سرے سے تمام کام شروع کرنا آپ کے لیے کافی حد تک کامیابی دلا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے جاری کردہ منصوبوں پر بھی غور کریں، افسردگی کو دور کریں، ورنہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 8، لکی پتھر یاقوت، لکی رنگ سنہرا، حاکم سیارہ
सूरज, अंसर आग और आपका लकी दिन इतवार है। बोझ मेज़ान यानी कि लिब्रा, इस हफ्ते आपके जहन में कुछ नए तख्लीकी ख्यालात आ रहे हैं। हो सकता है कि ये ख्यालात आपको कुछ गैर मामूली महसूस हों, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। इससे आपकी तरक्की की सोच और काम के मामूलात में तब्दीलियां आ सकती हैं। इस हफ्ते आपको अपने कुछ अहम मालियाती तरक्याती मंसूबों में अपनी अनोखी सलाहियतों और ख्यालात से इत्तफाक करना होगा। आपको इस हफ्ते कुछ लोग वर्गलाएंगे और आपको इस बात का एहसास दिलाएंगे कि आप अपने करियर को लेकर काफ़ी हद तक खुद गर्ज हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप कुछ झुंझलाहट का शिकार भी हो सकते हैं और उस वजह से आपकी कारोबारी साथ ख़राब होने का भी इम्कान है। इस हवाले से आपको गैर मुतवक्को लोगों से मुलाकातें नहीं करनी चाहिए। मुलाकात करने वाला शख्स अनकरीब मुस्तकबिल में आपका कारोबारी साथी बन सकता है और सरमायाकारी में भी शामिल होगा, लेकिन ऐसे लोगों से मुलाकात के लिए आपको कुछ देर इंतज़ार करना होगा। दिल के मामले में इस हफ्ते में बड़ा ख़तरा मोल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप मोहब्बत में मुकम्मल डूबते नज़र नहीं आ रहे। आपको किसी ऐसे शख्स की तलाश है जो सिर्फ़ आपके लिए ही बना हो और ऐसी सलाहियतें रखता हो जो आप चाहते हैं। वक्त आपके लिए मोहब्बत के पानी में डूबने का आ रहा है, लिहाजा अपनी मनपसंद के शख्स को तलाश करने की कोशिश जारी रखें। बेबुनियाद क़यासराइयों पर काबू पाने की कोशिश करना होगी। घरेलू मामलात में इस हफ्ते नए अंदेशों और तवक्कुआत का सामना हो सकता है। ख़ानदान के मेंबरान के साथ, दोस्तों के साथ मिल बैठकर इन तमाम मामलात को सुलझाने की कोशिश करें। इस हफ्ते कुछ इजाफी अखराजात भी हो सकते हैं। समाजी कामों में एक अहम शख्स आपके फलाही कामों में भी भरपूर मदद करेगा, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपका लकी नंबर है 4 और 6। लकी पत्थर संयश, लकी रंग सफ़ेद, हाकिम स्यारा ज़ोहरा, अंसर हवा और आपका लकी दिन जुमा है। बोझ हौत यानी कि पाइसेस, इस हफ्ते आपको अपने शराकतदारों और साथी कारकुनान के साथ मसलहत आमेज़ रवैया इख्तियार करना पड़ सकता है। आपको उनकी मस्बत तस्दीक मिलने का भी इम्कान है। अपने साथी कारकुनों के साथ अपने मंसूबों को ज़ाहिर करें और इन मामलात में ज़्यादा मोहतात रहने की भी कोशिश करें। बहस मुबासा का मौका नहीं मिलेगा। आप अपनी पेशावराना काबिलियत में ख़ुद को मज़ीद बाइख्तियार भी महसूस करेंगे। आप इस हफ्ते अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार करके अपने मंसूबों को मज़ीद मजबूत कर सकते हैं। इस हफ्ते आपको कारोबारी मालियाती मंसूबे की कामयाबी के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखना चाहिए और कुछ नई समाजी सरगर्मियों का आगाज़ करने का भी मौका मिलेगा। आपको हस्बे तवक्को मफादात भी मैसर आ सकेंगे। इस हफ्ते महबूब के साथ बेहतरीन वक्त गुजारें और महबूब के जज्बात को जानने और उसको अच्छी तरह समझने का भी बेहतरीन मौका मिलेगा। शादीशुदा अफराद को इस हफ्ते कुछ हद तक ज़्यादा बोलने का मौका मिलेगा। अपनी मर्ज़ी से बढ़ चढ़कर हर मामले में अपनी राय दे सकते हैं। साथी आपको समझ लेगा और आपकी खुशी की खातिर हर काम करने को तैयार रहेगा। इससे आपके आपस का ताल्लुक़ मज़ीद मजबूत होगा। इस हफ्ते कुछ ख़ानदानी फ़ैसले आपको तनाव में भी डाल सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ही पुरसुकून रहकर मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस हफ्ते बच्चों की बैरूनी सरगर्मियों का भी बगौर जायज़ा लें। बिला वजह लोगों की बातों में आकर किसी किस्म का भी फ़ैसला करने से गुरेज करें। आपका लकी नंबर है 5 और 8। लकी पत्थर कीमती रंगदार, लकी रंग अर्गवानी, हाकिम स्यारा नेपचून, अंसर हवा और आपका लकी दिन बुध जुमा है।